Welcome to TSMI. Hi students, we are back with one more poem. Poem number 4, Lochinvar, written by Sir Walter Scott. So hope you would have finished this poem in the first semester. If not, if you are not attending the class, this is for you now. Lochinvar. So Lochinvar is the name of the knight. What is the meaning of knight? Knight is a rank, army rank, given in British or in those countries. Okay, it's a title given for a person who can control some particular troop of soldiers. It can be 1,500, anything. He is like a leader for them. He's called as knight. So Lochinvar is a knight here. So he is a hero of this poem. It's a famous ballad written by Sir Walter Scott. So Sir Walter Scott is famous in both poem as well as writing stories in the lessons. So because of his special way of writing. So whenever he writes, his words will take a imagination. Okay, it has got such a gripping action, we can say. That is why he's so famous, Sir Walter Scott. So this is a ballad famously known as Lochinvar. It is studied worldwide in all textbooks. Some even in fifth standard, fourth standard textbooks, in degree books also. It's a famous poem written by him. Most of the words are belong to Old English. We'll see as the poem progress. We're going to know about the stories. So let me tell you what is this poem is all about. Lochinvar, okay, is in love with the Ellen, okay, whom he thought of marrying, but now this marriage of Ellen is going on with some other person. So will he going to stop that or not? That is a poem. So let's start the poem. What he going to do? So this poem is for memorization. The first 4 stanzas are for memorization. Don't forget that. The first stanza is here. Oh, young Lochinvar is come out of the west, though all the white border, his steed was the best. And save his good broadsword, his weapons had none. He rode all unarmed, and he rode all alone. So faithful in love and so dauntless in war, there never was knight like the young Lochinvar. The first stanza, okay, total 6 lines. Each of these lines are comprised of rhyme scheme. Okay, A, C, C rhyme scheme. Throughout all the stanzas are also following the ಸೇಮ್ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಓ ಯಂಗ್ ಲಾಕಿನ್ಬರ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್. ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀರೋ ಲಾಕಿನ್ಬರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನ ಒಬ್ಬ ನೈಟ್, ಒಬ್ಬ ಸರ್ದಾರ. ಓಕೆ, all the white border his steed was the best. So he is riding his horse, is going somewhere. I told you where he is going. So he is going in a horse now. The steed refers to horse. So throughout his journey, that horse is performing well. It is going well without any hitch, without any problems. It is just okay, going well without any problems. And save his good broadsword, his weapons had none. So he don't have any extra weapons with him. He has got only one broadsword, okay, which is for his protection. Apart from that, he don't have extra weapons, right? So next is he rode all unarmed and he rode all alone, which means he's alone. No extra army, no teammates, no troop. He's going alone. ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರ್ದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಅವ್ನ ಕುದುರೆ, ಅದೊಂದು ಕತ್ತಿ, ತಲ್ವಾರ್, ಅದಿಷ್ಟೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಸೋ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಡಾಂಟ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ವಾರ್. ಸೊ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಯತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ರೆ ತಪ್ಪಲಾರ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೀರ ಶೂರ ಧೀರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಡಾಂಟ್ಲೆಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಲಯನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು? ಲಾಕಿನ್ವರ್, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಹೀರೋ, ಈ ಕಥೆಯ ಹೀರೋ. ಓಕೆ, ಲಾಕಿನ್ವರ್. ದಿ ನೆವರ್ ವಾಸ್ ನೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಲಾಕಿನ್ವರ್. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸರ್ದಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಧೀರ ಶೂರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್, ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋನ್. ಈ ಸ್ವಾಮ್ ದ Esk river where ford there was none. But ere he alighted in Netherby gate, the bride had consented, the gallant came late. For a laggard in love and a dastard in war was to wed the fair Ellen of brave Lochinvar. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್, ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋನ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎನಿವೇರ್. ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಏನು ಮಾತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್, ಸ್ಟೇಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್. ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋನ್, ಎಂಥ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಎಂಥ ದಾರಿ ಇದ್ರೂ, ಎಂಥದೇ ದುರ್ಗಮ ರಸ್ತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ಕಾಡು ಮುಳ್ಳು, ಓಕೆ, ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಏನು ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ,
ಈ ಸ್ವಾಮ್ ದ ಎಸ್ಕ್ ರಿವರ್ ವೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನನ್. ಎಸ್ಕ್ ರಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ಹೆಸರು. ಆ ಒಂದು ನದಿನ ಓಕೆ ಪಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಾರ್ಡರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಟ್ ದೇ ವಾಸ್ ನನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಡೀಪ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಾಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಆ ನದಿಯ ಒಂದು ಶಾಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನದಿನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಡೀಪ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಶಾಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಡೀಪ್ ರೀಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಕಿನ್ ಬಾರ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಶಾಲೋ ಪಾರ್ಟ್. ಫೋರ್ಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನನ್. There is no ford. Understanding? There is no okay deeper parts. He just cleared that place. He just crossed that place. But here he alighted at Netherby gate. The bride had consented. The gallant came late. A Netherby gate. A Netherby gate ಅಂದರೆ Netherby ಹಾಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಗೇಟ್, ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಆ ಬ್ರೈಡ್ ಯಾರನ್ನ ಇವನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಲಾಕಿನ್ ಬಾರ್, ಓಕೆ ಆಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ದ ಬ್ರೈಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟೆಡ್. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ನೋ ನೇಮ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ಗಿವನ್. Okay, for a laggard in love and a dastard in war. Is so laggard. Laggard means okay, creepy person, chicken-hearted person. Is not so loyal in love. At the same time, is not a okay hero. Is not a brave person. Is a coward person. Hedi. ಅದರ ಅರ್ಥ ಡ್ಯಾಸ್ಟರ್ಡ್. ಡ್ಯಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಕೋವರ್ಡೈಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಚಿಕನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಲಯನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಚಿಕನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ಧೈರ್ಯವಂತ ಓಕೆ. ಇವನು ಏನಂತಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಎದುರ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪುಕ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ, ಪುಕ್ಲನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ದು? ಫೇರ್ ಎಲನ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಲನ್. ಯಾರ್ದು? ಲಾಕಿನ್ ಬಾರ್ನ ಹುಡುಗಿ. ಆಕೆ ಮದುವೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಸ್ ಟು ಗಟ್ ದ ಫೇರ್ ಎಲನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇವ್ ಲಾಕಿನ್ ಬಾರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ 2 stanzas. So let's go for the next stanza. Okay, for meanings we'll get it in the end. Okay, do watch out that. So boldly he entered the Netherby hall among bridesmen, kinsmen, brothers and all. Then spoke the bride's father, his hand on his sword. For poor craven bridegroom said never a word. Or come in peace or come in war, or to dance at our bridal, young Lord Lochinvar. So this guy Lochinvar, okay, the soldier knight, so boldly entered the Netherby hall. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ನೆದರ್ಬಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಬ್ಬನೇ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಕಥೆಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಈ ಪದ್ಯನ ಬರ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ವೈಲ್ಡಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓದೋರ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಹೂ ಆರ್ ದಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ಮೆನ್, ಕಿನ್ಸ್ಮೆನ್, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಬ್ರೈಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯವರು, ಕಿನ್ಸ್ಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು, ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆಯವರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು, ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕಿನ್ ಬಾರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಓಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೋಕ್ ದ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಫಾದರ್, ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ವಾಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಓಕೆ ಅವನ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ವೈ ಯು ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್? ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ವಾರ್? ಕಮೇ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಆರ್ ಕಮೇ ಇನ್ ವಾರ್? ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಜಗಳಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಊಟ ಗಿಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು? ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಆರ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈಡಲ್, ಆರ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವೈ ಯು ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್? ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಫಾರ್ ಪೂರ್ ಕ್ರೆವನ್ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ ಸೆಡ್ ನೆವರ್ ಎವರ್. ಪೂರ್ ಕ್ರೆವನ್ ಕುವಾರ್ಡ್ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಮಾತೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು, ಅವ್ನೇನು ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಐ ಲಾಂಗ್ ವೂಡ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್, ಮೈ ಸೂಟ್ ಯು ಡಿನೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಐ ಲಾಂಗ್ ವೂಡ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್, ಮೈ ಸೂಟ್ ಯು ಡಿನೈಡ್. Love swells like Solvay, but ebbs like its tide. And now am I come with this lost love of mine, to lead but one measure, drink one cup of wine. There are maidens in Scotland more lovely by far, that would gladly be bride to the young Lochinvar. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕಿನ್ವರ್, ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಲಾಕಿನ್ವರ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಐ ಲಾಂಗ್ ವುಡ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್, ಮೈ ಸೂಟ್ ಯು ಡಿನೈಡ್.
ನಾನು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಅನ್ನೊಂದು ಅಪೀಲ್, ಮೈ ಅಪೀಲ್, ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಡಿನೈಡ್, ಯು ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲ್ವೆ ಬಟ್ ಎಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಲ್ವೆ ನದಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಗಳಾಗೆ ಏರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲೆಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಕಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಟನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಟನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, I'm not interested in marrying your daughter. Let it be, not a problem. But still, I want to lead. I want to come here. I just want to attend this wedding party. I just want to have some wine and I can move from this place. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅವನು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಾವು ಐ ಕಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಲೀಡ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಮೆಜರ್. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದು, ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸೋತಿರ್ಬೋದು, ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಏನು? ಡ್ರಿಂಕ್ 1 cup of wine. ಒಂದು ಕಪ್ ವೈನ್ನ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಬಿಡನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಲವ್ಲಿ ಬೈ ಫಾರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಿಡನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ದಾಸಿಗಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರ ಕನ್ಯೆಯರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೂ ಹಾತುರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೂ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ವುಡ್ ಗ್ಲಾಡ್ಲಿ ಬಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಲಾಕಿನ್ವರ್. ನಾನು ಹೂ ಅಂದರೆ ಈ ಲಾಕಿನ್ವರ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಲಾಕಿನ್ವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ 4 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗಳು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ, ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ? ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ರೀತಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕಥೆ ಥರ ನಡೀತದೆ ಪದ್ಯ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಈ ವಾಲ್ಟರ್ ಸ್ಕಾಟ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ. ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ಹಾಬಿ ಆಗಿ ನೀವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪದ್ಯಗಳು ಓದೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಬಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಬ್ರೈಡ್ ಕಿಸ್ ದ ಗಾಬ್ಲೆಟ್, ದ ನೈಟ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. He quaffed off the wine and he threw down the cup. She looked down to blush and she looked up to sigh. With a smile on her lips and tear in her eye, he took her soft hand, ere her mother could bar. Now tread we measure, said young Lochinvar. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಬ್ರೈಡ್ ಕಿಸ್ ದ ಗಾಬ್ಲೆಟ್. ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ವೈನ್ ನ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಅದನ್ನ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಆಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ನೈಟ್ಗೆ. ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಕಿನ್ವರ್. He took it up and he coughed off the wine. He threw down the cup. Which means he drink it in a one shot. ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ. ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಚಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. She looked down to blush and she looked up to sigh. ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಲೀಫ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಕಿನ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿನಾರಿಯೋನ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈ. ಶಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಕಿನ್ವರ್ ಕೇಮ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಹರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಟಿಯರ್ ಇನ್ ಹರ್ ಐ. ಆ ಒಂದು ತುಟಿ ಮೇಲೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಖುಷಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಣ್ಣೀರು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಟಿಯರ್ಸ್. He took her soft hand, ere her mother could bar. Now tread we measure, said young Lochinvar. ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಕೈನ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಎಲ್ಲನ್ನ ಕೈನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಅಡಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಕೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆಕೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಾ ಅನ್ನೋ ತರ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ತಡೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೆಡ್ ಬಿ ಮೆಜರ್, ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟ್ರೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಪರಾ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಲಾಕಿನ್ವರ್ ಕರ್ಕೊಂತಾನೆ ಈ ಕಡೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡ ಏನಾಗ್ತದೆ. So stately his form and so lovely her face, that never a hall such a gallant did grace. While her mother did fret and her father did fume, and the bridegroom stood dangling his bonnet and plume, and the bridemaidens whispered, they were but ever far to have matched our fair cousin with Anglo-Lochinvar. So ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ.
so stately is formed. So beautifully they dancing. At the same time, she is so wonderful, she is so amazing while dancing. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾಳೆ, ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಹಳ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇನ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. While her mother did fret and father did fume. ಈ ಫ್ರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಮ್ ಒಂಥರ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಓಕೆ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗದೆ ಕಾಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, while her mother did fret and father did fume, both are nothing but becoming angered, okay, frustrated by these actions of Lochinvar. Lochinvar ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ, ಓಕೆ, ಅವನ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. And the bridegroom stood dangling his bonnet and plume. ಈ ಮದುಮಗ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್, ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಗಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ 2 ಸರಿ ಬಂದ ಅವನಿಗೆ, 3ನೇ ಸರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂಮ್. ಬಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಟೋಪಿ, ಆ ಟೋಪಿಗಿರುವ ಕೋಳಿ ಕುಚ್ಚಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ caps, okay, and those feathers what they keep it on the caps, no, he's just shaking it. He can't do anything. It shows his helplessness. He can't do anything because he is a great warrior, Lochinvar. If he goes in between, something may happen. Understand? It's not a right time for him to talk anything, and he don't talk also because you know what type of character he has got. Correct? And the bride's maiden whispered, they were buttered by fire. ಆ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ನ ಮೇಡನ್, ಎಲ್ಲನ್ನ ಮೇಡನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ದಾಸಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಲಾರ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಇದೆ ಅದು. ಅವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಬೈ ಫಾರ್, ದೇ ಲುಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ದ ಕಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ Lochinvar. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ Lochinvar ಜೊತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. One touch to her hand and one word in her ear when they reached the hall door and the charger stood near. So like to the croak the fair lady he swung, so like to the saddle before her he sprung. She's won, we are gone, oh bank, bush and scar, they'll have fleet steeds that follow, quoth Lochinvar. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್, ಒಂದು ಟಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಆಕೆ ಕೈನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಯರ್, ಆಕೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ಹುಡುಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. When they reached the hall door, the charger stood near. ಆ ಕುದುರೆ ಆ ಹಾಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ಆ ಡೋರ್ ನ ತಲುಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ನ ಕುದುರೆ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ಟು ದ ಕ್ರೋಕ್ ದ ಫೇರ್ ಲೇಡಿ ಹಿ ಸ್ವಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆನ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೋಕ್, ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕೆನ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೂಡ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ. ಇಬ್ರು ಆ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಪದ್ಯನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಕೆನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವನು ಕೂಡ ಜಿಗಿದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರೋದು, ಜಿಗಿದು ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಲೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಹಾರ್ಸ್. ದಿ ಬೋತ್ quadrupled on the horse and now they are moving from the place quickly. They're running, I can say. She's won, we are gone, we're bank and bush and scar. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಗೆದ್ದಲು ಅಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ವಿ ಆರ್ ಗಾನ್, ಒ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಒ ಬುಷ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಾರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತುಂಬಾ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ನದಿ ದಡಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪೊದೆಗಳು ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಸ್ಟೀಪ್ ರಾಕ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕುದುರೆಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಇವೆ. ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಗಡೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕುದುರೆ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾಲೋ.
slow steeds, slow horses, which are following us now. They can't chase us, they can't caught us. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. Quoth the young Lochinvar. There was mounting among dreams in Netherbeak land. Look at the next stanza. There was mounting among dreams of Netherbeak land. First as Fenwick's Musgraves, they rode and they ran. There was racing and chasing on Kennedy Lee, but the lost blood of Netherby, near did they see, so daring in love, so dauntless in war. Have you ever heard of gallant like young Lochinvar? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಗ್ ದ ಗ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆದರ್ಬೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಗ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಂಶಸ್ಥರು. ಓಕೆ, ನೆದರ್ಬೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ವಂಶಸ್ಥರು. ಈಗ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಮನೆತನಗಳು ಎಲ್ಲ ರೇಸಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಫಾಸ್ಟಸ್, ಫೆನ್ವಿಕ್ಸ್, ಮಸ್ಗ್ರೇವ್ಸ್, ಒಂಥರ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಮನೆ, ಮೂಲೆ ಮನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ ಸರ್ನೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಗೋರು ಈಗೋರು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವರು ಓಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಓಕೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೆನಬಿ ಲೀ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಓಪನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಪನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಕಿನ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆನ್. ತುಂಬಾನೇ ಹಿಂದೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಳೆದಂತ ಒಂದು ಮದುಮಗಳು, ನೆದರ್ಬಿಯ ಮದುಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಹಳ ಫನಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಲೈನ್. ಬಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ನೆದರ್ಬಿ, ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸಿ, ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸಿ. ನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸಿ. ಅಂದು ಕಳೆದಂತ ಎಲೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಕಿನ್ಬರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಸೋ ಡೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಲವ್, ಸೋ ಡಾಂಟ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ವಾರ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್, ದ ವ್ಯಾರಿಯರ್, ದ ಬ್ರೇವ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಲಾಕಿನ್ಬರ್, ಯಂಗ್ ಲಾಕಿನ್ಬರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೆಟೋರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೋಟಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪದ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, if you are not subscribe this channel yet, please subscribe it and inform your friends also. Let them know the channel and let them take the advantage of this channel. And please do click on that notification button. We'll get it on time. So we'll meet in the next poem. Till then, bye.